सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं वेट ही कर रही थी कि सारे जाने मेरे नाल जुड़ जान, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव कर रही हाँ। और लाइव करन दे पिछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न आ, जिहड़ा कि अजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, यूक्रेन ते रशिया दी वॉर दे उत्ते। सो उस बारे कुछ गल्लां करनियां सीगियां और मैं चाहती सी कि वो गल्लां मैं लाइव आके रखा। एंड सब तो पहलू जो यूक्रेन दे विच हो रहा है और जो वॉर दे विच आम इंसानां दी, आम लोकां दी, बच्चियां दी जिहड़ी जान जा रही है, वो बहुत बुरा हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि वॉर किसी भी तरीके की खराब गल हुंदी आ, नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की वॉर जिहदे विच जान जावे लोकां दी और आम लोकां नूं नुकसान होवे, वो गलत गल हुंदी आ। बट असी बहुत सारे लोग इस दे डेप्थ तक नहीं जानते कि किसी भी दो कंट्रीज़ की जिहड़ी वॉर हो रही है वो क्यों हो रही है और उहदे पिछे रीज़न की है। उस डेप्थ विच आपां नूं जाना चाहिए है और उस बारे गल भी करनी चाहिए है। सो बेसिकली जिहड़ी यूक्रेन दी ते रशिया दी वॉर क्यों हो रही है और उस टॉपिक के उत्ते असीं कुछ गल्लां करनियां चाहांगे। एक्चुअली पहली गल तो ये कि वर्ल्ड अफेयर्स दे विच आपां नूं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक वर्ल्ड पोलिटिकल मैटर आ। आपां नूं अपनी कंट्री नूं रिप्रजेंट करना चाहिए है और अपनी कंट्री दे बिहाफ दे उत्ते जिहड़ी भी गल आ वो करनी चाहिए है। और बट मैं कुछ जिहड़ियां गल्लां आ वो करना चाहुंदी हाँ और जिस विच मैं आई बिलीव अज दा ट्वीट सीगा, कल दा ट्वीट सीगा, कल दा ट्वीट सीगा जिहदे विच आई बिलीव सो कि साडे प्राइम मिनिस्टर ने गल कीती होगी रशियन गवर्नमेंट दे नाल, जिन्हां ने मतलब 6 घंटे वास्ते अपनी वॉर डिले की और जिहदे विच इंडियन स्टूडेंट्स नूं उत्थों बाहर निकलन दा टाइम दिता है, क्योंकि इंडिया दे रशिया दे नाल काफ़ी चंगे रिलेशनस ने और रशिया ने इंडिया नूं 1971 एंड 1962 दे विच भी हेल्प की सीगी। और इंडिया paused a war for 6-8 hours just to get Indians out, a war that nobody, not US, not EU has been able to stop. Let's think it. ये ट्वीट सीगी। सो बेसिकली रशिया ने हमेशा ही इंडिया नूं हेल्प की है और जदों भावें 1971 दे विच पाकिस्तान दे नाल इंडिया की वॉर हुई सी, उदों भी रशिया ने हेल्प की सी। आपां नूं हिस्टरी जिहड़ी है ना वो स्क्रोल डाउन करके देखनी चाहिए है कि रशिया की यूक्रेन दे नाल क्यों लड़ाई हो रही है। सो बेसिकली रशिया की यूक्रेन दे नाल इस करके लड़ाई हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया नूं डेप्थ विच पाउण दी गल सोची सीगी, क्योंकि रशिया का जिहड़ा 70% जिहड़ा काम आ वो गैस पाइप दे नाल चलदा आ, गैस दे नाल चलदा आ और जिहड़ा गैस रशिया सप्लाई करदी आ यूरोप नूं और उहदी जिहड़ी गैस पाइप आ यूक्रेन दे थ्रू जांदी आ और यूक्रेन रशिया तो टैक्स चार्ज करदा आ। जदों यूक्रेन के प्रेजिडेंट ने रशिया का जदों ये देखा भी रशिया नूं फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, उन्होंने डेप्थ विच पाउण वास्ते उन्होंने हाई कर दिता टैक्स इहदा गैस पाइप का कि टैक्स असीं ज़्यादा चार्ज करांगे रशिया तो। सो फिर जदों रशिया ने फिर भी फ्रेंडली रिलेशनस बिल्डअप करके रखे यूक्रेन के नाल, उन्होंने समुंदर दे विच दी काफ़ी 5 साल ला के काफ़ी ज़्यादा पैसे ला के गैस पाइप बिल्डअप की यूरोप कंट्रीज़ नूं डायरैक्ट सप्लाई करने वास्ते। फिर यूक्रेन ने अमेरिका दे नाल मिल के नैटो दे विच अपने आप नूं पाउण दी गल कीती और जिहड़ी कि अमेरिका ने हमेशा ही ये कोशिश की है कि दो नेबरिंग कंट्रीज़ नूं लड़ा दो तो अपना जिन्ना भी हथियार आ उस कंट्रीज़ नूं सप्लाई करके अपना प्रॉफिट देख ले। और मैनूं लगदा है कि पिछले कई महीनों तो यूक्रेन नूं काफ़ी अमेरिका ने असला प्रोवाइड किया, जिहदे विच अमेरिका बहुत ही प्रॉफिटेबल डील दे विच रहा है। सो आपां नूं इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां ना डीपली सोचणियां चाहिदियां ने कि ये गल किहदे नाल लिंक्ड अप आ और की हो रहा है और किहड़ी कंट्री दे नाल साडी कंट्री दे गुड टर्म्स ने। और इहदे विच साडे प्राइम मिनिस्टर ने
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ 2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਸ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਗੁੱਡ ਟਰਮਸ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਟੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿੰਪੈਥੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਜੋਕਸ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੇਟੋ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਟੋ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਬ੍ਰੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਨੋਟ ਟੂ ਐਡ ਮੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਬਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ so that's it. Thank you so much.